नमस्ते मो प्रिय दर्शक बंधु सारा देश रे चांचल्य सृष्टि करिथिबा अनेक वाद विवाद तर्क सृष्टि करिथिबा एक चांचल्यकर कहानी आपण मानक पई नेई आसीछि। आशा करुछि आपण माने एई व्यक्तित्वर कहानी टी बुझिबा को चेष्टा करिवे। आउ या पूर्वर मध्य एमिति व्यक्तित्वर कहानी गोटे आनिथिली जोटा कि आपण मान बेस पसंद करिसेंती। तेणु आज मध्य एमिति एक व्यक्तित्वर कहानी आनी जहाँ सारा मीडिया जगत रे चांचल्य सृष्टि करिथिबा बेले आम देश रे अनेक क्षेत्र रे वाद विवाद मध्य सृष्टि करि चलिछि। आपण माने एबे जो फोटो देखुछंती ये जो पुरुष जनक होछंती इनका नाम होछि आशुतोष महाराज जी। आउ ये जो स्त्री लोक जन को देखुछंती आंका नाम होछि आशुतोष सांबरी जी। आशुतोष महाराज जी विषय रे मु टिके परे भी आलोचना करी, किंतु प्रथमे आलोचना करी एई आशुतोष शाकंभरी जी विषय रे जहां को नहीं आज मीडिया जगत रे हो बा विभिन्न क्षेत्र रे हो जुक्ति तर्क वाद विवाद सहित चांचल्य सृष्टि करी बा चहल सृष्टि करी एई शाकंभरी देवी विषय रे आज मु प्रथमे आलोचना करी आ तापरे मु आशुतोष महाराज जी विषय रे आलोचना करी। किंतु एतिकी आपण मानकु जणै देबी आशुतोष सांबरी जी हेउछंती आशुतोष महाराज जी जने परम शिष्या। तेणु आशुतोष महाराज जी विषय रे आलोचना करी परे प्रथमे आसंतु जानिबा आशुतोष शाकंभरी जी विषय कौन पाई तांकु नहीं एबे विभिन्न महल रे चांचल्य सृष्टि होईछि, काहेकि विभिन्न महल रे वाद विवाद जुक्ति तर्क आदि सृष्टि होईछि, कौन यार कारण कौन या पछर कहानी। तेणु आशा करछि आपण माने मध्य एई विषय वस्तुटी को सेई भली भावे ग्रहण करिवे जेमिति पूर्वरु मो चैनल ले आउ एक विषय वस्तु महान तपस्वी को देइथिले। जहाँ भी हो आउ डेरी न करी प्रथमे आरंभ करिबा आशुतोष सांबरी जी विषय रे। आशुतोष सांबरी जी आम देशर उत्तर प्रदेशर लखनऊ स्थित सीतापुर स्थित आनंद आश्रम गुरुमा। आशुतोष सांबरी आश्रम रे अनेक शिष्य शिष्या तांको अधीन रे अछंती एवं ए आशुतोष सांबरी जी एई वर्ष 2024 जानुआरी 28 तारीख रे समाधि नहीं। आपण माने भाबुथिबे समाधि तो नहीं किंतु एथिरे जुक्ति तर्क वाद विवाद कौन बा कारण होई पारे। हाँ एमिति कारण अछि जेउथि पाई तांको समाधि नबा परठारु विभिन्न महल चांचल्य सृष्टि होइथिबा बेले अनेक वाद विवाद सृष्टि होइछि। अनेक मीडिया महल रे ए विषय रे चर्चा मध्य चली। ताले कौन थिला से पूरा कहानी आसंतु जानिबा। आशुतोष सांबरी जी 2024 जानुआरी 28 तारीख पूर्वरु गोटे वीडियो जारी करिथिले जेउथिरे से सरकार को जनसाधारण को जनप्रतिनिधि माननकु एक संदेश देइथिले जे मु अर्थात आशुतोष शाकंभरी जी मो गुरु आशुतोष महाराज को समाधि फेरे आनिबा पाई आज पाखरु समाधि नेबाकू जाउछि। जे पर्यंत मोर कार्य समाप्त न होइछि से पर्यंत मु समाधिस्थ रहिबी एवं मोर कार्य शेष होई जिबा परे जेतेबेले मु मो गुरु को ताको निज शरीर रे फेरे आनिबा पाई सक्षम हेबी तापरे मु समाधि फेरी मो निज शरीर चली आसीबी। तेणु मु आज ठारू समाधि रे बसुची जे पर्यंत मु मोर कार्य समाप्त करी न फेरीची जे पर्यंत मु मो गुरु को फेरे आनिबारे सक्षम न होईची से पर्यंत मु प्रयास करिबी आउ सेते दिन पर्यंत मो शरीर को संरक्षण करी सुरक्षित करी रखा जाऊ एई निवेदन सरकार को जनसाधारण को करी से वीडियोटी प्रस्तुत करथिले एवं निज आश्रमर समस्त शिष्य मानकु एई आदेश देथिले जे मु आज ठारू समाधिस्थ हेउची
ମୋ ଗୁରୁ ଆଶୁତୋଷ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଏ ପ୍ରୟାସ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ନ କରିପାରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ମୋ ଶରୀରରେ ଫେରି ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଶରୀରକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଥିବ। ଏହି ଆଦେଶ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ସନ୍ଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ 2024 ଜାନୁଆରୀ 28 ତାରିଖରୁ ସେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମାଧି ହୋଇଯିବାର ଖବର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ପରେ ମିଡ଼ିଆ ମହଲରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବାଦ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମିଡ଼ିଆ ମହଲରେ ଏହା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଆଶୁତୋଷ ସାମ୍ବରୀଜୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ଆଶୁତୋଷ ସାମ୍ବରୀଜୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ହଇରାଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଶୁତୋଷ ସାମ୍ବରୀଜୀଙ୍କର ନା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି, ନା ହୃଦୟର କୌଣସି ଧଡ଼କନ ହେଉଛି, ନା ଯେଉଁ ଆମର ପଲ୍ସର କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି, କୌଣସି କିଛି ହରକତ ନାହିଁ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ମୃତ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ ସବୁ କିଛି ଆଶୁତୋଷ ସାମ୍ବରୀଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିପାରି ନଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯେଉଁ ECG ମେସିନ୍ଟି ଲଗାଯାଇଥିଲା, ECG ମେସିନ୍ରେ କିନ୍ତୁ ହରକତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଯଦି ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେହରେ ECG ମେସିନ୍ ଲଗାଯାଏ ତାହେଲେ ତାର ସମସ୍ତ ଆକ୍ଟିଭିଟି ତ ବନ୍ଦ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ECG ମେସିନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ସିଧା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଆଶୁତୋଷ ସାମ୍ବରୀଜୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଦେଖାଯାଇଛି। ସେ ECG ମେସିନ୍ରେ କିନ୍ତୁ ହରକତ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ କହୁଥିବା ବେଳେ ସେ ମୃତ, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଶୁତୋଷ ସାମ୍ବରୀଜୀଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଲୋକମାନେ ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ଆଣି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ଯେତେ ଶିଷ୍ୟ ବା ଶିଷ୍ୟା ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ମାନିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି, ଗୁରୁମା ଆଶୁତୋଷ ସାମ୍ବରୀଜୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ସମାଧି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ, ମିଡ଼ିଆ ପାଇଁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବିଶେଷ ଭାବେ ବୁଝେଇ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଉଛି। ମୋର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ନ ହୋଇଛି ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧିସ୍ଥ ରହିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଶରୀରକୁ ତୁମେମାନେ ସୁସ୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବ। ତେଣୁ ସେ କେବେ ମୃତ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ECG ମେସିନ୍ର ହରକତ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ ସମାଧିସ୍ଥ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ତାକୁ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବା ଆମର ଯେଉଁ କପାଳ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷ ମୃତ ହୋଇଯାଏ ତାର ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ଆତ୍ମା ବାହାରି ଯାଇ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସଂସ୍କାର ସମୟରେ କାଳେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ତାର ଆତ୍ମା ରହିଯାଇଥାଏ ବୋଲି ସଂସ୍କାର ସମୟରେ ତାର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବାଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ଗୁରୁମା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମାଧିସ୍ଥ ହେବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ସ୍ଥୂଳ ଆତ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତକୁ ଯାଇଛି। ଆଉ ସିଏ ସମସ୍ତ
जो पंचभूत को से एकत्रित करी मस्तिष्क रे रखी सूक्ष्म जगत को जाइछन्ति। पुणी एठी प्रश्न उठाए जे आशुतोष सांबरीजी कही जाइथिले तांकू फेरिबा पाई हुए तो 1 मास समय लागि पारे। तेणु 1 मासर समय सीमा बीती जाइछि, एपर्यंत से फेरिले नाही। तेणु से आउ फेरिबे कि न फेरिबे तार कौनसी ग्यारंटी नाही। सेथिपाई तांको मृत घोषणा करा जाऊ। किंतु तांको शिष्य मानकर जुक्ति एया कि गुरुमा आशुतोष सांबरीजी 1 मास मध्यरे कार्य शेष हवा परे फेरिबे बोली कहि जाइछन्ति। किंतु से भी कहते जेपर्यंत कार्य समाप्त न होइछि से पर्यंत तांको रहिबाकू पड़िबो बा तांकर कार्य समाप्त पर्यंत तांको अपेक्षा करिबाकू पड़िबो। तेणु से जो समय रे ए कथा कहिथिले से समय रे से स्थूल शरीर थिले। जेमिति आमे एबे कथावार्ता करछे, आमे स्थूल शरीर रे आमे कथावार्ता करछे, स्थूल जगत रे रही आमे कथावार्ता करछे। तेणु स्थूल शरीर रे स्थूल जगत रे रही से ए कथा हमकू कहिथिले मते हुए तो 1 मास समय लागि पारे। किंतु स्थूल शरीर रे कहिबा आउ सूक्ष्म शरीर रे रहिबा, स्थूल जगतर कथा आउ सूक्ष्म जगतर कथा या भितरे समय रो अनेक पार्थक्य होई पारे। जेउथि पाई तांकर 1 मास समयटा हुए तो अधिक दिन लागि जाई पारे। गोटे साधारण उदाहरण देखंतु, जोटा आम पृथ्वी पृष्ठ रे आमे गोटे दिन गोटे राति कहूचे, सेटा चंद्र पृष्ठ को जते आमे चली जाउछे, चंद्र पृष्ठ रे गोटे दिन सेटा आम पृथ्वी पृष्ठ रे 15 दिन सहित समान होछि। अर्थात चंद्र पृष्ठ रे गोटे दिनटा आमे पृथ्वी पृष्ठ रे 14 दिन शुक्ल पक्ष भावे बा 15 दिन शुक्ल पक्ष भावे पाउछे। चंद्र पृष्ठ रे जेतेबेले गोटे राति हेउछि सेतेबेले आमे पृथ्वी पृष्ठ रे ताकू 15 दिन कृष्ण पक्ष भावे पाउछे। तेणु एठी गोटे चिंता करिवार विषय आसीछि जे आमे जो जगत रे रहउछे, जो स्थूल जगत रे रहउछे, आम जगतर समय चंद्र पृष्ठ जोटि के एबे मनीष पहुंची जाई पारुछि, जोटि आम मनीष पाखरे सब किछि संभव हेई पारिछि, ता समय सीमा भितरे केते भी पार्थक्य रहउछि। किंतु सूक्ष्म जगत आहुरी तो केते ऊपर को थाई पारे। तेणु सूक्ष्म जगत को एक सूक्ष्म शरीर पहुँचवा, तेणु सी समय ये स्थूल जगतर समय भितरे निश्चित पार्थक्य अच्छी, जोटा से माने जुक्ति करूछंती एटा को आमको भी ग्रहण करने को पड़िबो। सेथिपाई आनंद आश्रम समस्त शिष्य शिष्या माने तांको गुरुमा आशुतोष सांबरीजी को फेरिबा बाट को अपेक्षा करिसंती। सेथिपाई से माने होम यज्ञ इत्यादि करि चलीछंती एवं तांको शरीर को सुरक्षा करिबा पाई तांको शरीर रे चंदन, तुलसी, केसर इत्यादि दुर्लभ जड़ीबूटीर प्रलेप लगेई रखिछंती। आउ तांको शरीर मध्य एपर्यंत सुस्थ अछि, तांको शरीर एक चमक आसुची। आपण माने फोटो देखि परथुए, केबे गुटे मृत व्यक्तिर शरीर को आपण कहि परिबेनी जोटा एबे 1.5 मास रु ऊपर हे सारिची। आ तांको शरीर बखरे तांकर जने प्रिय शिष्य जहां नाम शिव बाबा महादेव दिन राति बसी रहिछंती। आशुतोष सांबरीजी मथा को तांको कोड़े धरी बसीछंती एवं जेतेबेले जरूरत पड़ुची निज नित्य कर्म करिया पई सेतेबेले से उठी जाउछंती एवं पुणी निजर नित्य कर्म करी बा जरूरत कार्य शेष करी पुणी आसी तांका पाखरे बसुछंती एवं तांकर मथा को निज कोड़े धरी बसी रहिछंती। तेणु ଏହା उपरे वर्तमान विभिन्न अंचल रे विभिन्न प्रकार चर्चा चली। केही केही या को पाखंडी बोली कहउथबा बेले केही केही या को आध्यात्मिकता बोली नाम देउछंती। किंतु समस्त कथा को काटी देई आनंद आश्रमर समस्त शिष्य शिष्या माने तांको अतुट विश्वास रे बांधी होई रहिछंती। तांकर जुक्ति हेउची जे शंकराचार्य मध्य एमिति समाधिस्थ होइथिले एवं से पुणी फेरीथिले। गौतम बुद्ध मध्य समाधिस्थ होइथिले एवं से गोटे मास भितर फेरिबे बोली कही जाइथिबा बेले
ତାଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ 6 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏମିତି ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଫେରିଥିବାର ଯୁକ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବା ପ୍ରମାଣ ସେମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଶୁତୋଷ ସାମ୍ବରୀଜୀଙ୍କୁ ଏବେ ବି ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଯୁକ୍ତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଏଇ ଦୁଇ ଯୁକ୍ତି ଭିତରେ ଫସି ରହି ନା ତାଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଜୀବିତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଭିତରେ ଆଶୁତୋଷ ସାମ୍ବରୀଙ୍କ ଜୀବନ, ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରମ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଆଶୁତୋଷ ସାମ୍ବରୀଜୀ କେବେ ତାଙ୍କ ସମାଧିରୁ ପୁଣି ଫେରିବେ, କେବେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଶରୀରକୁ ପୁଣି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, କେବେ ପୁଣି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସି କହିବେ ମୁଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କଲି, ବା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେଲା ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବେ। ଇଏ ଥିଲା ଆଶୁତୋଷ ସାମ୍ବରୀଜୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିଏ ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ଇଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଏତେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ, ଇଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ତଥାପି କିଏ ସେ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ ମହାରାଜଜୀ। ପଞ୍ଜାବର ଜଲନ୍ଧର ସହରରେ ନୂର ମହଲ ସ୍ଥିତ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଆଶ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ ମହାରାଜଜୀ। ଆଶୁତୋଷ ମହାରାଜଜୀଙ୍କର ଅନେକ ଶିଷ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶୁତୋଷ ମହାରାଜଜୀ 2014 ଜାନୁଆରୀ 28 ତାରିଖରୁ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ସମାଧି ନେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ କି ମୁଁ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସମାଧିସ୍ଥ ହେଉଛି। ମୋର ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ହୋଇଯିବ, ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସକ୍ଷମ ହେଇଯିବି ବା ମୋର ଯେଉଁ କାମନା ଅଛି ସେ କାମନା ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁଣି ମୋ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଫେରି ଆସିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବା ଜନ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ସେ ସମାଧି ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମାଧି ନେବାର ଆଜିକୁ ଠିକ୍ 10 ବର୍ଷ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପରମ ଶିଷ୍ୟ ଆଶୁତୋଷ ସାମ୍ବରୀଜୀ ଏବେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଆଶୁତୋଷ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆଶୁତୋଷ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବର ଜଲନ୍ଧର ସ୍ଥିତ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଜାଗୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜର ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଲା ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ହିମାଳୟରେ ଏମିତି ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସମାଧିରୁ ପୁଣି ଫେରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଶୁତୋଷ ମହାରାଜଜୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସମାଧି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିବାବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଜନ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଜନ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ହେବ, ମୁଁ ପୁଣି ମୋ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଫେରି ଆସିବି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ହିମାଳୟ ପାହାଡ଼ର ଯେମିତି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ସେଇଭଳି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାକୁ ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜର ଭିତରେ ଏବେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଶୁତୋଷ ମହାରାଜଜୀ ସମାଧି ହେବାର ଆଜିକୁ 10 ବର୍ଷ ପୁରି ଯାଇଛି ଏବଂ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପରମ ଶିଷ୍ୟା ଆଶୁତୋଷ ସାମ୍ବରୀଜୀ 2024 ଜାନୁଆରୀ 28 ତାରିଖକୁ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମାଧିକୁ ଏବେ 1.5 ମାସ ପୁରି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଯେମିତି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଜାଗୃତିକ ସଂଗଠନର ଶିଷ୍ୟମାନେ
ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ଆଶୁତୋଷ ସାମ୍ବରୀଜୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ପୁଣି ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଲଭ ଜଡ଼ିବୁଟିର ଲେପ ଲଗାଇ ତାଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଥିଲା ଆଶୁତୋଷ ମହାରାଜଜୀ ଏବଂ ଆଶୁତୋଷ ସାମ୍ବରୀଜୀଙ୍କ କାହାଣୀ। ଆଶୁତୋଷ ମହାରାଜଜୀଙ୍କ କାହାଣୀ ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶୁତୋଷ ସାମ୍ବରୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଏବେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଟିଭି ମିଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ବାଦ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କେଉଁଦିନ ଆଶୁତୋଷ ସାମ୍ବରୀଜୀ ତାଙ୍କ ସମାଧିରୁ ଫେରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଶରୀରକୁ ପୁଣି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୁଣି ନିଜ ଶରୀର ସହିତ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ସେଇ ଅପେକ୍ଷାରେ ସାରା ଦେଶବାସୀ ସାରା ମିଡ଼ିଆବାସୀ ଥିବାବେଳେ ମୁଁ ବି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି କେବେ ଆଶୁତୋଷ ସାମ୍ବରୀଜୀ ପୁଣି ସମାଧିରୁ ଫେରିବେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବି। ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।